Greetings in the name of Jesus Christ our Lord. For our meditation, may I read to you from St. Paul's letter to Romans, chapter 7, 1 to 6. Or do you not know, brothers? For I am speaking to those who know the law. The law is binding on a person only as long as he lives. For a married woman is bound by law to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. Accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is alive. But if her husband dies, she is free from the law, and if she marries another man, she is not an adulteress. Likewise, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may belong to another, to him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruit for God. For while we were living in the flesh, our sinful passions aroused by the law were at work in our members to bear fruit for death. But now we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. New obedience, new loyalty. New obedience, new loyalty. Once the disciples asked the Master, "What is spirituality?" He said, "Spirituality is that which succeeds in bringing you transformation or inner change." Disciples ask, "Suppose I apply the traditional methods handed down to me by my forefathers, will it not be spirituality?" "What is that?" asked the Master. No, my traditional upbringing in the church. Is it not spirituality? The Master said, "No, it's not spirituality if it does not transform you, if it does not perform the function of transformation." He said, a blanket is not a blanket if it doesn't keep you warm. If you are going to church and doing all the sacramental requirements in the church, if it does not transform you, if it does not bring you inner change, it is not spirituality. What is spirituality? Spirituality is something which brings transformation, a new loyalty and new obedience to Jesus Christ. After using the analogy of slavery in 6:19 to 20, Paul now talks about another analogy of marriage and new life, which is a new loyalty or new obedience. ಒಮ್ಮೆ ಕೆಲವು ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂದರೇನು? ಅವರ ಗುರು ಹೇಳಿದರು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ನಿನಗೆ ಆಂತರಿಕ ಒಳಗಣ ರೂಪಾಂತರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಆತ್ಮಿಕತೆ. ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಗುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವು ನಿಮಗೆ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಆತ್ಮಿಕತೆ ಅಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಶಿಷ್ಯರು, ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ, ರೂಪಾಂತರ, ಆಂತರಿಕತೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಬಳಿ ನಿನಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕಂಬಳಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಆಂತರ್ಯ ರೂಪಾಂತರ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು? ಒಂದು ಹೊಸ ಬಾಳು ಬೇಕು, ಹೊಸ ಜೀವನ ಬೇಕು. ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೊಸ ವಿಧೇಯತೆ, ಹೊಸ ನಿಷ್ಠೆ, ಹೊಸ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನಲ್ಲವೇ? ಪೌಲನು 6:19-20 ಪಾಪದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ. In chapter 6, Paul illustrates a freedom from sin using the master-slave relationship. In chapter 7, he uses the illustration of freedom from law using a relationship in marriage between husband and wife. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಪಾಪದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ, ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಗುಲಾಮಗಿರಿ, ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಬಂಧತೆ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮದುವೆಯ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ, ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧತೆ, ಅದರ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಾಟ್ ಇನ್ 7:1-6 that we just read is founded on a legal principle that death, very necessary for us to remember, death cancels all contracts. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ತತ್ವವಿದೆ, ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದಂಥ ತತ್ವ. ಏನದು? ಎಲ್ಲ ಕರಾರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕರಾರು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ, ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಗುವುದು ಸಾವು ಅಥವಾ ಮರಣ ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪೌಲನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನಿಟ್ಟಿರುವ, ಏನು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾಪದ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧತೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Paul here presents us two pictures. One, the old nature. The second one is a ನ್ಯೂ ನೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪೌಲ್ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಮೊದಲನೇದು ಹಳೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವ, ಎರಡನೇದು ಹೊಸ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಬ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ನೇಚರ್. ದಿ ಓಲ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ಸಿನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. We were old nature, we were married to sin. That was when we were not in Christ. Before we came to Christ, before we believed in Him, we lived in obedience to some law, to some rule, some principle. So as in 7:5, we were in the flesh. First time he uses this word. In 7:5 he says, we were in the flesh when we were married to sin. For while we were living in the flesh, that is the sinful life. Paul does not mean, when he says flesh, simply this body. This body which responds to temptations of sin,
Flesh is something in us which always responds to temptations in us. What is that? The flesh in human nature is not supported by God because it immediately responds, yields to sin. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಳೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವ. ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರುವಾಗ ಅದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವ. ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನಿದೆ, ಒಂದು ಕಾಯಿದೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಅದರ ವಿಧಾನಗಳೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಪಾಪಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರು, ಅದರ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದಲ್ಲವೇ? 7:5 ನಾವು ಶರೀರಾಧೀನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಮರಣಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ ಪೌಲನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಶರೀರ ಭಾವದ ಅನುಸಾರ ಅಂದರೆ ನೀವು ಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರೋ ಆಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ದೇಹ, ಅದೇ ಮಾಂಸ ರಕ್ತ. ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿವೆ, ಶೋಧನೆಗಳಿವೆ. ಅದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವುದು ಯಾವುದು? ಪಾಪದ ಸ್ವಭಾವ, ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಷಯಗಳೇ. ಈ ಹಳೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಶೋಧನೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪೌಲನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬಾಳೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೌ ಹಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂ ನೇಚರ್. As in 7:4, having died with Christ, he says, having died with Christ, that is to sin nature, died to sin nature with Christ. The sin nature therefore has been put to death. When he says having died with Christ, sin nature has been put to death. He talks about that not only in 7:4, but also in 6:3 and 4. We have already talked about the analogy of baptism when he says, when we were baptized, we died with Christ, we were buried with Christ, we died with him. The sin nature died as explained in 6:3. Paul's argument is this: having died with Christ, we are discharged from all the obligations of the past life, the sinful life. What is the obligation? The control of sin. Because you died. You are not alive anymore. Using the illustration of marriage in 7:2, Paul says when the husband dies, the wife is free from the contract that she made with the husband when he was alive at the time of marriage. And when the husband dies, that contract between the two is cancelled. Similarly, Paul is trying to explain, when we died with Christ, whatever contract we had, agreement we had with sin is also cancelled. We were following certain rules and regulations, temptations of the sin we were following. That is cancelled because we have died with Christ. And he explains that in 6:3. When we were baptized with Christ, we were buried with him, we died with him. So, by bringing the analogy of marriage, he says, when you die, the contract is broken. If you and I have died with Christ, our contract with the previous life, sin,
is gone. Now because of our union with Christ, Jesus Christ, through the Holy Spirit, is in us. And He is the one, the third person of the Trinity, enables us to live a victorious life. ಹಳೇದಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಪ್ರಕೃತಿ, ಹೊಸ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. 7:4 ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಹಳೆ ಕಾನೂನು, ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ತೆವು, ಮರಣಿಸಿದೆವು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 7:4 ಒಂದು ಸಾರಿ ಓದ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ನಾನು. ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ನೀವು ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತಿರಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? 6:3 ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಹೂಣಿಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಯಿತು, ಮರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸತ್ತೆವು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾಕೆ ಸತ್ತದ್ದು? ಪಾಪದ ಫಲಕ್ಕೆ, ಪಾಪದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆತನು ಸತ್ತ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ 6:3 ಆದಮೇಲೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತೋಟಿ ಹೋಯಿತು ಪಾಪದ್ದು. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಒಂದು ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನು ತರ್ತಾನೆ. ಏನಂದರೆ, ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು, ಕರಾರು, ಒಪ್ಪಂದ, ಪತಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅದು ಇಲ್ಲದಂತಾಗ್ತದೆ. ಪತ್ನಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನೂನು ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು, ಪತಿ ಸತ್ತು ಹೋದ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರಿದ್ದರೂ ಪಾಪ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸತ್ತ ಕಾರಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಸತ್ತಾಗ ಆ ಕಾನೂನು ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಪಾಪದ ಕಾನೂನು, ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಈಗ ಹತೋಟಿ ಪಾಪದ್ದಲ್ಲ, ಹತೋಟಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನದು. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. We have talked about the old and the new life, old nature and the new nature. Both are related. It happens in one person, one personality. Both are connected with death. Old nature, new nature are both connected with death. That is the relationship. Death is a breach between the old and the new. The example that Paul is using in 7th chapter is of marriage. When the husband dies, the contract between wife and husband is cancelled. It's gone. ನಾವು ಹಳೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡನ್ನು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದೇನೆಂದರೆ, ಒಂದು, ನಾವು ಹಳೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮರಣವೇ ಆ ಸಂಬಂಧತೆಯನ್ನು ಛಿದ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಂತಾಗ ಮಾಡ್ತದೆ, ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮದುವೆ ಪೌಲನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆ, ಪತಿ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಪತ್ನಿ ಸ್ವತಂತ್ರಳಾಗ್ತಾಳೆ. ನಮಗಾಗಿದ್ದದೆ ಪಾಪದ ಪತಿ ಎಂಬ ನಾವು ಅವರ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಪಾಪದ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. In conclusion, what is the central fact of what Paul is teaching here? One, we have died to the former life and we are now living a new life. That's a new loyalty and new obedience. The purpose of dying to sin in verse 2 and the purpose of dying for law in 7:4 is the same reason. Both are talking about the new life. We died to the law of sin. We died to sin itself with Jesus Christ. Now we belong to a new obedience and new loyalty. That is the title of this message. ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಹಳೆ ಬಾಳಿಗೆ ನಾವು ಮರಣಿಸಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಬಾಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ 6:2 ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತದ್ದು,
7:4 ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತದ್ದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ. ಇವೆರಡೂ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಬಾಳನ್ನು, ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು, ಹೊಸ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು, ಹೊಸ ಸಂಬಂಧತೆಯನ್ನು, ಹೊಸ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮರಣಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು. The first one brought death, that was the fruit. Now the fruit that we have is the Spirit of God, eternal life. That is the central truth of Paul's teaching. ಹಳೆ ಹೊರಡು ಹೊಸದಕ್ಕೂ 2 ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಒಂದು, ಮರಣದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಅಗಲಿಸಿದೆ ಮರಣ, ಅದು ಪಾಪ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮರಣಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ, ಅದೇ ಬದಲಾವಣೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ದಿವಸ ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು? ಹೂ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್? ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಹೂ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್? ಟು ಹೂಮ್ ಆರ್ ಯು ಒಬೀಡಿಯಂಟ್? ಟು ಹೂಮ್ ಆರ್ ಯು ಲಾಯಲ್? ಟು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟು ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಲೈಫ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋರು ಯಾರು ಈ ದಿವಸ? ನಿಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ, ನಿಯತ್ತು ಯಾರಿಗಿದೆ? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹೊಸದಕ್ಕ ಹಳೆಯದಕ್ಕ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಪೌಲನು 2 ರೂಪಕಥೆಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ಮರಣ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಮದುವೆ, ಕಾನೂನನ್ನು ಛಿದ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಾವು, ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾವಿದೆ. ನಾವು ಸತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ, ಆದರೆ ಬದುಕುವುದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿಯೇ. ಹೊಸ ಜೀವ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಹೊಸ ನಿಯತ್ತು, ಹೊಸ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ, ಶೋಧನೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಜಯಶಾಲಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ಹೊಸ ಜೀವಿತ, ಹೊಸ ಬಾಳು, ಹೊಸ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣದಾನ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್.